Well, hello all of you. For the today's session, we are going to discuss about some properties, the characteristic of a cross product. The last term, in the last lecture, we already discussed that A cross B will be is equals to mod of first vector into mod of second vector, and the sign of angle between them. The sign, if the theta is the angle between them. For example, this is vector A, and this one is vector is say B. And the angle between them, if it is equal to theta, then I will take a theta over. If instead of theta, if here we have a alpha or something like that, I can replace theta by the alpha. And the n cap is the unit vector which is perpendicular to the plane of A and B. What is n cap? It is a unit vector. It is a unit vector perpendicular to. It is a unit vector perpendicular to the plane of vector A and vector B. Something is like that, right? We have a situation like this. Now you need to keep one thing in mind, that whenever n cap comes, that n cap is nothing but a what I said, that n cap is nothing but a perpendicular to the plane of A and B, right? So we can write it down, that is A cross B will be is equals to A B sine of theta into n cap. So this is the magnitude of A cross B, and the n cap decides the direction of A cross B. That I already told you many times, right? Okay. Now what to do? We wanted to discuss a characteristic. But before just going to understand the characteristic, we already consider that if this is x-axis, say this is y-axis, and this is say equal to z-axis, then we have a unit vector which is along the x-axis, that is nothing but I cap, unit vector along y-axis, that is equals to j cap, and the unit vector along the z-axis, that is equals to k cap. And if we just move in the direction of I to j, म्हणजे अँटी क्लॉकवाइज सेन्स मध्ये जर गेले तर I कडून j कडे गेले तर अँगल किती घ्यायचा, +90 घ्यायचा. पण j कडून I कडे जर समजा तुम्ही घेत असेल, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल मला जर I क्रॉस j काढायचा आहे, आणि नंतर समजा तुम्हाला वाटलं की तुम्हाला काय कॅल्क्युलेट करायचं, यू वॉन्टेड टू कॅल्क्युलेट j क्रॉस I. Now in that particular case, the angle between I and j is 90, and j and I also 90. But according to convention, we need to take, if we just move from I to j in an anti-clockwise sense, घड्याळाच्या काट्याच्या विरुद्ध दिशेनं, म्हणजे घड्याळाचे काटे कसे फिरतात असे फिरतात, राईट? मग त्याच्या विरुद्ध दिशेने आपण जातोय, म्हणजे अशा पद्धतीने, म्हणजे फ्रॉम I टू j जातो, त्यावेळेस तो काय घ्यायचा, +90 घ्यायचा. आणि j टू I म्हणजे इन द डायरेक्शन ऑफ ए clock, hands of a clock, the movement of the hands of clock, that you need to consider minus. ही गोष्ट लक्षात ठेवली, सगळ्या कॅरेक्टरिस्टिक इझिली जमतात, ठीक आहे? मग आता मला I क्रॉस j कॅल्क्युलेट करायचं आहे. I wanted to calculate I cross j. I cross j will be according to this formula, according to this particular definition of the, we can say that unit vector, cross product of a two vectors, that is mod of first vector into mod of second vector into sign of angle between them, and n cap, and the n cap is perpendicular to the plane of A and B. Mug I cross j mod of I, mod of first vector, then mod of second vector, right? Mod of first vector, then mod of second vector into the sign of angle between them. What is the angle between I and j? +90. कारण I कडून j कडे गेले म्हणून अँगल घेताना काय घ्यायचा, +90 घ्यायचा, +90. And the n cap which is a perpendicular vector, n cap is a vector which is perpendicular to the plane of I and j. आता हे जे I आणि j चं प्लेन आहे, ह्या प्लेनला परपेंडिक्युलर कोणता प्लेन आहे, दॅट इज अ k cap आहे. म्हणून n cap च्या ऐवजी तुम्ही काय प्लेस करू शकता, k cap प्लेस करू शकता. दॅट इज अ की पॉइंट फॉर दिस पर्टिक्युलर, वी कॅन से दॅट फॉर दिस पर्टिक्युलर क्रॉस प्रोडक्ट, राइट? सो I क्रॉस j will be is equals to mod of unit vector, that is 1, कारण की युनिट वेक्टरची मॅग्निट्यूड काय असते, 1 असते. मॉड ऑफ सेकंड युनिट वेक्टर, दॅट इज इक्वल्स टू 1. sin 90 ची किंमत किती आहे, दॅट इज 1. सो 1 आय एम रायटिंग. n कॅप च्या ऐवजी काय लिहिणार मी, k कॅप लिहिलं मी. आता n कॅप च्या ऐवजी k कॅप का लिहिला, मगाशी सांगितलं होतं, n कॅप इज अ युनिट वेक्टर. n कॅप असा एक युनिट वेक्टर आहे की जो काय आहे, ह्या ज्या दोन वेक्टरच्या काय नंतर आपण घेतले त्या दोन वेक्टरच्या प्लेनला परपेंडिक्युलर. मग आता I आणि j ह्या दोन वेक्टरच्या प्लेनला परपेंडिक्युलर असलेला युनिट वेक्टर कोणता आहे, के कॅप आहे. म्हणून या एन कॅपच्या ऐवजी काय लिहू शकतो मी, इथे के कॅप लिहू शकतो. सो I
I cap cross j cap will be is equal to 1 into 1 into k, that is equal to k. So this is nothing but we got a most important term, that is I cross j cap will be is equal to k cap, means I cross j cap will be is equal to k cap. मग आता I to j गेलो, j to k जर घेतलं, j क्रॉस k कॅप जर घेतलं तर आपल्याला काय भेटेल, j आणि k सुटला तर कोणता राहिला, दॅट इज इक्वल टू I कॅप. नंतर जर k क्रॉस I जर घेतलं, k क्रॉस I कॅप जर घेतलं, दॅट इज इक्वल टू काय भेटेल तुम्हाला, प्लस j कॅप भेटेल. सो दिस इज द वी कॅन से दॅट इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टी दॅट वी हॅव. आता आपल्याला याच्या थोडस सिक्वेन्स वेगळा घ्यायचा आहे. सिक्वेन्स वेगळा म्हणजे आपण जर समजा I to j च्या ऐवजी j to I गेलं तर काय होईल, किंवा j to k च्या ऐवजी k to j गेलं तर काय होईल, किंवा k to I आलं तर त्याच्याऐवजी I क्रॉस k घेतलं किंवा k क्रॉस j घेतलं किंवा j क्रॉस I घेतलं तर सेम टर्म भेटतात की नाही भेटते बघूया. तोपर्यंत हे लिहून काढा. ओके, लिहिलंय. आता आपण काय घ्यायचंय, I क्रॉस j च्या ऐवजी j क्रॉस I घेतलं, बरोबर, विल बी इज इक्वल. आता आपल्याला माहितीये j कडून तुम्ही I कडे येत आहे, जसं एकदा I कडून j कडे गेले, I कडून j कडे गेले असताना अँगल घेतला प्लस 90, पण तुम्ही आता I to j च्या ऐवजी j to I जाता, सर j to I असेल तर अँगल किती घ्यायचा, मायनस 90. मग मॉड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इंटू मॉड ऑफ सेकंड वेक्टर इंटू साइन ऑफ काय घ्यायचं, मायनस ऑफ 90 इंटू n कॅप, बरोबर. सो j क्रॉस I will be is equal to mod of j vector 1, mod of another vector that is equal to 1, sin of minus 90 that is equal to minus 1. कारण की आपल्याला माहिती आहे sin 90 ची किंमत किती असते, what is the value of sin 90, sin 90 will be is equal to plus 1. दोन्ही साइडला जर मायनस साइन जर लिहिलं तर काय मायनस 1. आता आपल्याला एक गोष्ट सांगायची, sin of minus 90 will be is equal to काय राहील, मायनस ऑफ sin 90. कारण की साइन काय करतं, निगेटिव्ह साइन अँगलचं बाहेर टाकतं, म्हणून साइन ऑफ मायनस थिटा इक्वल टू मायनस ऑफ साइन थिटा. आणि आपल्याला माहिती आहे साइन 90 ची किंमत काय असते 1, म्हणून साइन ऑफ मायनस 90 ची किंमत किती आली, मायनस 1 आली. मग इथं साइन ऑफ मायनस 90 च्या ऐवजी काय लिहितो मी, मायनस ऑफ 90 लिहितो, ठीक आहे. मग इंटू एन कॅप, राईट. सो 1 इंटू 1 इंटू मायनस 1 दॅट इज इक्वल टू मायनस 1 इंटू एन कॅप. सो j क्रॉस I will be is equal to j cross I काय भेटेल मग आपल्याला, j cross I will be is equal to j cross I cap will be is equal to minus 1 as it is, right. But n cap is a perpendicular to the plane of j आणि I. j आणि I च्या प्लेनला परपेंडिक्युलर असलेला वेक्टर कोणता आहे, k cap आहे, युनिट वेक्टर, म्हणून इथं मायनस ऑफ k cap आलं. आता बघा तुम्ही इथे समजू शकता I क्रॉस j प्लस k cap आणि j क्रॉस I, म्हणजे त्याचं जर तुम्ही रोटेशन जरी बदललं, म्हणजे जर समजा तुम्ही क्लॉकवाईज जात होता त्यावेळेस असलेले युनिट वेक्टर आणि अँटी क्लॉकवाईज असतात, सेम दोन जरी घेतले म्हणजे आय जे घेतला आय जे घेतला तरी पण रोटेशन मुळे काय म्हणतात आपण, तुम्हाला वेगळा इफेक्ट भेटेल. त्याचं एक सगळ्यात बेस्ट एक्झाम्पल म्हणजे काय म्हणतात आपण, जर समजा तुम्ही पेनच्या बाबतीत जर बघायचं जर झालं, लेट मी गिव्ह यू द आयडिया. येस, ओके. समजा तुम्ही इथे ह्या सेन्सने जाताय, व्हॉट इट इज, अँटी क्लॉकवाईज सेन्स. अँटी क्लॉकवाईज मध्ये काय होत आहे, अँटी क्लॉकवाईज मध्ये काय म्हणतात आपण, आपल्याला पेनची कॅप अँटी क्लॉकवाईज रोटेट केली तर काय म्हणतात आपण, पेनची ही काय म्हणतात आपण कॅप काय झाली, ओपन झाली. आणि जर समजा तुम्ही क्लॉकवाईज सेन्सने जाताय, पहिले काय केलं ते अँटी क्लॉकवाईज सेन्सने गेलं तर त्यावेळेस हा कॅप ओपन जातो, आणि क्लॉकवाईज सेन्सने गेलं तर कॅप काय झाली, कॅप पॅक झाली. सो दिस इज नथिंग बट व्हॉट, कॅप पॅक होणं म्हणजे कॅपचं मुवमेंट इकडे झालं. आपण राईट हँड थंब रूल नुसार बघितलं तर वेक्टर जर समजा अँटी क्लॉकवाईज मध्ये रोटेट करत असेल तर त्यांचा क्रॉस प्रोडक्ट काय असतो, आउट ऑफ द पेज असतो, आणि ज्यावेळेस क्लॉकवाईज मुवमेंट करतो त्यावेळेस त्याचा क्रॉस प्रोडक्ट काय असतो, इनसाइड द पेज. म्हणून क्लॉकवाईज फिरवताना काय झालं, ही कॅप पुढे मूव्ह झाली, इनसाइड द पेज झाली. मग हा रोटेशन मुळे होणारा इफेक्ट आहे. इथे सिंपल आहे ना, रोटेशन बदलले, अँटी क्लॉकवाईज घेतले तर ओपन झाली, आणि क्लॉकवाईज जर घेतले तर रोटेशन काय नव्हतं गेल्यामुळं अशा पद्धतीने रोटेशन करणं, फोर्स अप्लाय करणं, हे दोन वेक्टरचा क्रॉस प्रोडक्ट आहे, राईट. सो अशा पद्धतीने आपल्याला डिफरन्स भेटलं. मग आता जसं आय क्रॉस जे इक्वल टू के, मग तसं याचं इन्व्हर्स केलं, त्याचा इफेक्ट रिव्हर्स केला, आय कडून जे कडे गेलो त्याच्या जे टू आय आलं तर तुम्हाला मायनस के भेटला. तसंच जे टू के च्या जर के क्रॉस आय आलं म्हणजे काय घेतलं, के क्रॉस आय कॅप जर घेतलं तर काय येईल,
मायनस जे कॅप येईल. तुम्ही हे प्रूव्ह करू शकता. के क्रॉस आय च्या ऐवजी इन्स्टेड ऑफ के क्रॉस आय इफ आय टेक आय क्रॉस के सॉरी इथे आय क्रॉस के क्रॉस आय सॉरी इथं के क्रॉस जे घ्यायचा तो सर जे के च्या ऐवजी के क्रॉस आय घे. सो के क्रॉस आय इज इक्वल टू मायनस आय कॅप. नाव के आय च्या ऐवजी आय के घेतलं आय क्रॉस के कॅप घेतलं तर काय येईल मायनस ऑफ जे कॅप येईल. सो these are the three different we can say that type of a characteristic which is comes under the first characteristic, right? त्या first characteristic quite important आहे. त्या important characteristic तुम्ही समजून घ्या. बघा जसं तुम्ही आय जे के एक याला लक्षात कसं ठेवायचं बघा. आय कडून जे कडे गेले जे कडून के कडे गेले तर आय टू जे काय राहील के जे टू के काय असेल दॅट इज इक्वल टू आय आणि नंतर के टू आय जर असेल ओके तुम्ही काय केले आय टू जे इक्वल टू के जे टू के इक्वल टू काय म्हणतो आपण आय राहील आणि के टू आय जर गेले तर तुम्हाला काय भेटेल के टू आय इक्वल टू जे कॅप. म्हणजे के टू आय म्हणजे काय के क्रॉस आय इक्वल टू जे आय क्रॉस जे इक्वल टू के आय क्रॉस जे इक्वल टू के जे क्रॉस के इक्वल टू आय इन जे क्रॉस के इक्वल टू आय असं बदल लक्षात ठेवा. आय टू जे टू के टू आय दॅट इज पॉझिटिव्ह वे. पण जर त्याच्या रिव्हर्स गेलं म्हणजे आय जे के च्या रिव्हर्स म्हणजे तुम्ही आय टू जे गेले ते नंतर जे टू के गेले ते आणि के टू आय गेले त्यावेळेस बाकीचा दुसरा जो वेक्टर उरतो म्हणजे आय आणि जे वेक्टरचा क्रॉस प्रॉडक्ट घेतल्यानंतर जो उरलेला वेक्टर तो पॉझिटिव्ह येत होता जर आय टू जे टू के टू आय गेलं तर. पण त्याचं रिव्हर्स केलं त्याच्या आपण काय केलं रिव्हर्स केलं. रिव्हर्स म्हणजे कसं फॉर एक्झाम्पल आय टू जे च्या ऐवजी जे टू आता तुम्ही जे कडून आय कडे आले यू मूव्हिंग फ्रॉम जे टू आय जे टू आय उरतो कोणता के मग जे टू आय पहिल्या वेक्टरच्या पेक्षा रिव्हर्स डायरेक्शन केली तर जे टू आय जे क्रॉस आय गेलं तर काय राहील मायनस के म्हणून जे क्रॉस आय इक्वल टू काय आलं मायनस के. अशा पद्धतीने तुम्ही काय करू शकता लक्षात ठेवू शकता. सो लेट्स स्टॉप फॉर द टुडेज सेशन but we need to take one more we can say that one more simple kind of a another we can say that property. Actually there are the three main properties are there. Out of that one already I finished with you, right? Still if you have any doubt you can ask. So simple आहे definition करायची definition use करायची क्रॉस प्रोडक्टची आणि त्याला सिम्प्लिफाय करायचं. ठीक आहे. Now I am just moving forward now. थोडंसं फॉरवर्ड डायरेक्शनला जातो पुढं. आता बघा जर समजा एक लेंथीएस्ट प्रॉपर्टी आहे ती प्रॉपर्टी आपण नंतर घेऊ. आताच्या सेशनला आपण काय घेऊ जर समजा एखादा पॅरलोग्रामचे दोन ऍडजसंट साइड आहे. सो दिस इज ए वेक्टर बी वेक्टर म्हणजे जर समजा एखादा पॅरलोग्राम आहे त्या पॅरलोग्रामच्या ऍडजसंट साइड कोण आहेत त्या दोन वेक्टर्स आहेत तर ए क्रॉस बी विल बी इज इक्वल टू व्हॉट. आता जर समजा इथून इथे आपण काय केलं हा जर समजा याला नाव दिलं पी क्यू आर एस वेक्टर घेतला. पी टू क्यू इज ए वेक्टर क्यू टू आर दॅट इज बी एस टू आर दॅट इज ऑल्सो ए समथिंग लाईक दॅट. आणि हा समजा एम घेतला इथं परपेंडिक्युलर ड्रॉ केली तर पी क्यू काय झाला ह्या पॅरलोग्रामचा पी क्यू काय झाला पी क्यू इज नथिंग बट ए बेस आणि एस एम काय झाले एस एम इज नथिंग बट ए हाईट एस एम इज नथिंग बट ए हाईट. तर जर आपल्याला जर एरिया जर विचारला एरिया ऑफ दिस पर्टिक्युलर पॅरलोग्राम पी क्यू आर एस नॉर्मल डेफिनेशन काय असते एरियाची दॅट इज इक्वल टू बेस एरिया ऑफ दॅट वी कॅन से दॅट पॅरलोग्राम दॅट इज इक्वल टू बेस इंटू हाईट असते. आता बेस इंटू हाईट जर असेल बेस इंटू हाईट जर असेल ए क्रॉस बी आणि त्या एरिया ऑफ पॅरलोग्रामचं रिलेशनशिप काय ते सांगतो. आता हा जर ट्रायंगल एस पी एम जर घेतला इन ट्रायंगल एस पी एम जर आपण घेतला आणि ते जर साइन थिटा जर घेतला तर साइन थिटा इज इक्वल टू व्हॉट इफ इट इज इक्वल टू थिटा साइन थिटा इज इक्वल टू व्हॉट अपोजिट साइड दॅट इज एस एम अपॉन हायपोटेनियस दॅट इज इक्वल टू हायपोटेनियस 90 च्या समोरची बाजू दॅट इज इक्वल टू एस पी. म्हणजेच आपल्याला एस पी कडे साइन थिटाला मल्टिप्लाय केलं तर एस पी साइन थिटा विल बी इज इक्वल टू एस एम म्हणजेच एस एम विल बी इज इक्वल टू एस पी साइन ऑफ थिटा. एस एम काय व्हॉट इज एस एम दॅट इज हाईट एच. What is SP? SP is equal to vector B into sin theta. So height of that particular parallelogram we have that is equal to H, right? And base किती इथं that is equal to PQ. मग इथं जर व्हॅल्यू जर प्लेस केली base is equal to PQ that means vector A
हाईट काय आपल्याला दॅट इज इक्वल टू एच. मग ए इंटू हाईट एच काय बी साइन थिटा. बी साइन थिटा म्हणजे आपल्याला काय आलं दॅट इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस पॅरलोग्राम. एरिया ऑफ दिस पॅरलोग्राम इज इक्वल टू ए बी साइन थिटा. आणि ए क्रॉस बी इक्वल टू काय. ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आपल्याला काय भेटतं दॅट इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी साइन थिटा इंटू एन कॅप. राईट इंटू एन कॅप. आणि याची मॅग्निट्यूड जर घेतली क्रॉस प्रोडक्ट मॅग्निट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट दॅट इज इक्वल टू ए बी साइन थिटा. आणि एन कॅपची मॅग्निट्यूड म्हणजे 1 म्हणजेच काय आलं मॅग्निट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट दॅट इज इक्वल टू ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू ए बी साइन थिटा. बरोबर. मग ए बी साइन थिटा काय. ए बी साइन थिटा इज इक्वल टू व्हॉट एरिया ऑफ द पॅरलोग्राम. म्हणून ए क्रॉस बी मॅग्निट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी द मॅग्निट्यूड ऑफ द two vector magnitude of the cross product of the two vector which are adjacent side of the parallelogram, then the magnitude of the cross product of a two vector is equals to area of parallelogram. right. म्हणजे जर समजा कोणत्या एखाद्या पॅरलोग्रामच्या दोन ऍडजस्टंट साइड कोण असतील तर त्या वेक्टरचे त्या दोन वेक्टरने रिप्रेझेंट केलेले असतील. म्हणजे पॅरलोग्रामचे दोन ऍडजस्टंट साइड ही एक साइड आणि ही साइड जर समजा दोन वेक्टरने रिप्रेझेंट करत असेल तर तो जो काय पॅरलोग्रामचा एरिया असणार दॅट विल बी इज इक्वल टू मॅग्निट्यूड कोणाची त्या क्रॉस प्रोडक्टची. राईट. सो लेट्स स्टॉप फॉर द टुडेज सेशन.